जय जगन्नाथ। आसतु जानिबा धनुराशि व्यक्तिविशेषकर 2025 संपूर्ण राशिफल। यह धनुराशिफल 2025 मध्यम आम जाना कि वर्ष 2025 धनुराशि लोकंर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, चाकरी, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी इत्यादि किपरि हेब ग्रह गोचर उपर आधार करी आम आपन किसी उपाय कहबू जहाँ आपण अपना निजर चिंता और समस्या दूर करेंगे। तेज चलते आगक बढ़ा और जाना धनुराशि लोकंर धनुराशिफल 2025 कौन कहूँ। वर्ष 2025 धनुराशि व्यक्तिर स्वास्थ्य। धनुराशिफल 2025 अनुसार स्वास्थ्य दृष्टि 2025 आपन को मिश्रित परिणाम देव। गोटे पटे शनिंकर गोचर वर्ष आरंभ मार्च मई मास पर्यंत भल परिणाम देव। विशेषकर जो लोक हृदय जनित समस्या अच्छी मार्च मास पर अपेक्षाकृत अधिक सावधान होगा पड़ो। मई पर राहुंकर गोचर चतुर्थ घर शेष हो से समस्या ह्रास पाइब। किंतु एप्रिल मई मास पर्यंत आपणकर स्वास्थ्यर अधिक जत्न आपन को रखा निहाती भाव आवश्यक। मई मास मध्यभाग पर बृहस्पति गोचर आपण सप्तम घर पहुंची प्रथम घर को देखिए और समस्या को शेष करेंगे। जदिओ शनिंकर दृष्टि जो किसी समस्या आसो कि बृहस्पति ठीक कर साहाय्य करेंगे। यही प्रकार आम कहीपर जे वर्ष मझिरे मझिरे किसी स्वास्थ्य समस्या देखा मिल पारे किंतु आपणकर बुझामणा और बृहस्पति द्वारा कृपा दृष्टि आपण रही आपड़ खूब शीघ्र रोगमुक्त होइजिबे एवं आपण भल स्वास्थ्यर आनंद नेबे। वर्तमान चलते जानिबा वर्ष 2025 धनुराशि व्यक्तिर शिक्षा। धनुराशि व्यक्तिर शिक्षा विषय में कहले वर्ष 2025 एवरेज किंबा एवरेज रु टिके अधिक परिणाम देव। धनुराशि फल 2025 अनुसार गोटे पदे बृहस्पति गोचर वर्षर आरंभ नहीं मई मास मध्यभाग पर्यंत षष्ठ घर रही प्रतियोगिता परीक्षा भाग नेउथिबा विद्यार्थी भल परिणाम देव। अन्यपटे मई मासर मध्यभाग पर बृहस्पति सब प्रकार विद्यार्थी को भल परिणाम देवा भली प्रतीत होउछि। अर्थात मई मासर मध्यभाग पूर्वर समय केवल किसी विशेष विद्यार्थी अनुकूल रहिबो किंतु परवर्ती समय समस्त विद्यार्थी भल रहिबो। किंतु यह मध्य शनि और राहुंकर गोचर चलता समय आपन को निजर फोकस ठीक रखा पड़ो अर्थात पढ़ारे मन लगे पड़ो। आपन जदि पढ़ारे मन लगे ताहले आपनकर निश्चित भाव परीक्षा कृतकार्य हेबे। आपनकर एग्जाम रिजल्ट बहुत भल आसीबो। जदि आपन सब बेले एपरि चेष्टा करिवे तेबे एही विषय रे भल प्रदर्शन करिवे। वर्ष 2025 धनुराशि व्यक्तिर व्यवसाय उपर कौन कहूँ चलते देखा। धनुराशि लोकों को व्यवसाय दृष्टि वर्ष 2025 मिश्रित परिणाम देव। गोटे पटे दशम घरे मई मास पर्यंत राहु केतुंकर प्रभाव अच्छी। अन्यपटे मार्च रु अवशिष्ट समय शनिंकर प्रभाव रहिबो। यह दुईटी स्थिति कार्यक्षेत्र दृष्टि बहुत भल कहुजिबो नाही। अर्थात काम धीर हेबो। आपण जहाँ सहित मित्रता करने को चाहते ताहा उपर आपणकर काम निर्भर करुच्ची एवं लोकंकर अधिक सपोर्ट न मिल पारे। तेणु 2025 आमर राशिफल अनुसार आपणकर आग्रह मध्य काम किछि मात्रा कम हो पारे। किंतु एही सबु कारणरू आपणकर सकारात्मक कथा यह जे मई मासर मध्यभाग नहीं वर्षर अवशिष्ट समय बृहस्पति गोचर आपणकर सप्तम घर रहिबो जहाँ आपणकर व्यवसाय को प्रोत्साहन करिवो। वृद्ध गोचर मध्य आपणकर वर्षर अधिकांश समय फेवर रहिबो। एही समय स्थिति को मिसाई आमे कहि परिबा जे एही वर्ष व्यवसाय सहज हेबो नाही। परिश्रम अधिक करिया पड़िबो, कष्ट मध्य अधिक हेबो। किंतु सब बेले चेष्टा कले आपण केवल निजर लक्ष्य रे पहुंचीबे नाही बरं व्यवसाय मध्य उन्नति करिवे एवं लाभवान पाइबे। एही सुविधा केवल कठिन परिश्रम एवं भल योजना करी मिल पारिबो। वर्तमान चलन जानिबा धनुराशि व्यक्तिर चाकरी उपर कौन कहूँ। धनुराशि लोकंर चाकरी दृष्टि यही वर्ष मिश्रित परिणाम देव। वर्षर आरंभ नहीं मई मासर मध्यभाग पर्यंत देवगुरु बृहस्पति गोचर आपन षष्ठ घर रहिबो। जो माने चाकरी पई चेष्टा करिसेंती एही वर्ष तांका पई सहाय्य हेबो। प्रतियोगिता परीक्षा हो किंबा अन्य जेकोसी परीक्षा मामला आपन को सफलता मिलिबो एवं आपन चाकरी प्राप्त मध्य करिवे। किंतु बोध हुए आपन एही सुविधा को नहीं संपूर्ण संतुष्ट रहिबे नाही। राहुंकर गोचर मध्य मई मास पर्यंत एपरि संकेत देउछि। मई मास पर राहु और बृहस्पति दुहिंकर गोचर अनुकूल रहिबो। एपरि परिस्थिति रे चाकरी रे आपन आहुरी भल करि परिबे। धनु राशिफल 2025 अनुसार समस्त प्रकार चाकरी करथिबा लोक किछि नुवा प्रयास करिवे, नुवा जगह रे संधान करिवे, सांगरे प्रमोशन इत्यादि आपण प्राप्त करें। यही समय मार्च मास पर शनिंकर गोचर रे परिवर्तन मध्य किसी देखा मिलूँ जहाँ आपण मानसिक क्षेत्र में किसी असंतुष्टता देखा मिल। अर्थात सुविधा तो मिल कि सुविधा को नहीं संतुष्ट हे ना। आपण यही वर्ष किसी समस्या पर आपण चाकरी भल करेंगे। चाकरी परिवर्तन संभावना अच्छी। सांगरे किसी लोक प्रमोशन पाइबे किंतु संतोषर भाव रहा। जहाँ आपण आशा करेंगे ताठू टिके कम आपन को फल मिल पारे। किंतु आपण जे चेष्टा करेंगे ताहले आपन को भल
ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025 ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଧନୁରାଶି ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ଏଭରେଜ କିମ୍ବା ଏଭରେଜରୁ ଅଧିକ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଗୋଚର ଭଲ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଧନ ଘରକୁ ଦେଖି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଘରରେ ନିଜର ରାଶିରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘରକୁ ଦେଖି ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେବେ। ଧନୁ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପରିଣାମ ଏଭରେଜରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅର୍ନିଂ ବା ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଅନୁକୂଳତା ଆଣିବେ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭରେଜ ପରିଣାମ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବର୍ଷର ଟିକେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ବେପାରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିକି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ଧନୁ ରାଶି 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବୁଝାମଣା ସହିତ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ପରିଣାମ ନ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ ଫିଟେଇବେ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିଶେଷ କରି ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଧିକ ଫଳ ଦେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କଲେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଅନୁକୂଳତା ହାରାହାରି ମାସ ସାରା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିକରି ନେବେ। ଧନୁ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର ଆସିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବେପରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମି ଭବନ ଯାନସୁଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଘର ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ରହିବ, ଯାହା ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। ଭଲ ହେବ ଜମିବାଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରୁ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥାପି ନେବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ବିବାଦୀୟ ଡିଲ୍ରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ଜି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଡିଲ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଇ ମାସ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଘରୁ ଦଶମ ଘରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି
ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଘର ରହିବ। ପରିଣାମ ଯଦିଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯାନ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ମାନେ କିଣିପାରିବେ। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025 ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ରହିଛି। ଶରୀରର ଉପରେ ଭାଗରେ ଆପଣ ରୂପାର କିଛି ଆଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖୁଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଫଳ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମିଠା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଚଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କ'ଣ 2025 ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ? ବର୍ଷ 2025 ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଭଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ତ ସବୁଠି ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ମାନେ ସଫଳତା ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଲକୁଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲୋକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେମରେ ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର କୁଳଦେବୀ କିଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମା କମଳା କିମ୍ବା ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର ବି କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।